प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना करके जो नयापन हमें महसूस होता है, मैं उसके लिए धन्यवाद कि कितने जन को वो नयापन महसूस हुआ, कितने जन ने सच्ची में पूरा दिल के साथ वो प्रभु का गुणगान किया, प्रभु का महिमा किया, हालेलुया। जितना भी लोग महिमा किया, उसका नाम का ऊंचाई का गुणगान किया, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे नजरिया में, तुम्हारे काम में, हालेलुया। सब जगह उसका नाम का महिमा, सब उसका नाम का ऊंचाई हो, हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। ओ हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का इतवार का सुबह मैं आनंदित हूँ, पर उसी के साथ मैं थोड़ा दुख में भी हूँ। सवेरे जब मुझे ऑल ऑफ सडन बताया कि मुझे आज का सभा लीड करना है, तो मुझे एहसास हुआ कि जो पासवान जो मेरा डैडी है, वो एक हफ्ते में अभी इंडिया के ओर चला जाएगा। जब हम कठिनाई में थे, जब हम दुख में थे, तब ये पूरा चर्च के कलीसिया के लोग, मेरा भाई बहन, मेरा माँ पिता जैसे आप लोग ने संभाला, उसी के साथ मेरा जो इन लॉस है वो लोग भी आए। उनको मैं आगे बुलाना चाहूँगा। उससे पहले हंस पास्टर जी को मैं वो कुछ शब्द कहना चाहते हैं, तो हम धीरजपूर्ण सुन के आगे फिर पासवान जोस के हाथ में समर्पित करता हूँ माइक। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। ആമേൻ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. बड़े ही एक आशीषित समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈ ഹിന്ദി സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി. हम बड़े ही विश्वास के साथ इस हिंदी आराधना की शुरुआत की। ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല, പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ ഒരു നിയോഗം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. कुछ हम देखे नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक कार्य यहाँ पर प्रकट हुआ है। കാരണം ദൈവസഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽപ്പാൻ ആമേൻ ആഗ്രഹമുള്ള കൃപയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കളെ ദൈവം നൽകി തന്നു. क्योंकि परमेश्वर के कलीसिया के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए जो है डट कर हमेशा आगे खड़े रहने के लिए जो है परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने चुना है, और परमेश्वर के लोग भी उसके लिए तैयार है। इसलिए प्रभु की धन्यवाद करते हैं। ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. एक चीज मैं ये समझ गया, നമ്മൾ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കും. अगर हम खड़े होने के लिए तैयार होंगे, क्या हम ये सब छोड़कर निकलने के लिए हम तैयार होंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारे साथ रहेगा। അമേൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളതിലും ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. हमारी सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा जो झुंड है काफी छोटा है, लेकिन परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उपस्थिति हमारे आज बीच में है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുക. सोचकर मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। അവൻ നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ അമേൻ ഉത്സാഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം आप കരയേറ്റുക. लोगों की समर्पण, आप लोगों की जो प्रार्थना ये और आप लोगों का जो उत्साह है, उसको देखकर प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ജോസ് പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുക. खास कर जोस पासवान के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। അതാണ് ദാസനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. परमेश्वर का दास जो है इस प्रार्थना किया और इस मीटिंग को जो है उसकी शुरुआत की। അവൻ പാസ്റ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. और पासवान है करके इस जो सभा के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। അവൻ വളരെ ദൈവസ്നേഹമുള്ള ഒരു അഭിഷക്ത കുടുംബമാണ് ജോസ് പാസ്റ്ററും പ്രിയ ആന്റി എന്ന് പറയുന്നത്. बहुत ही परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ एक परिवार है जोस पासवान और आंटी। സാറിന് പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ വന്നാൽ പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആകപ്പാട് പ്രശ്നമായി. ഇവിടെ എന്നെ അഡ്വാൻസ് പറയും, എനിക്ക് തരരുത്, എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസന. साधारण रीति से अगर पासवान लोग आएंगे, उनको जब समय नहीं मिलता है, काफी निराश होते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर पासवान ऐसा है कि मेरे को समय नहीं दो तो भी चलेगा। ഞാൻ പറയുന്ന മെയിൻ സർവീസിന് മെസ്സേജ് പറയാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, അവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. जो मेन चर्च में है वहाँ पर जो है आप समय लो ऐसा बोला, तो उन्होंने ऐसा कि नहीं, वहाँ पर सिर्फ गवाही बताऊंगा, यहाँ पर मैं प्रचार करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। നമുക്കറിയാം വലിയൊരു വേദനയുടെ അഗ്നിശോധനയിലൂടെയാണ് ആ കുടുംബം കടന്നുപോയത്. हमें पता है कि बहुत ही तकलीफ के साथ जो है बहुत बड़ी परीक्षा के बीच में से, अग्नि परीक्षा के बीच में से प्रभु ने इन लोगों को चलाया है। എന്നാൽ അവരിവിടെ കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വെളിപ്പെടാനിടയായി തീർന്നു. लेकिन ये लोग यहाँ पर आने से पहले ही परमेश्वर का बहुत बड़ा जो है उपस्थिति हमें महसूस हुआ। ഒരുപാട് ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത മാതാവും പിതാവുമാണ്. बहुत ही उपवास करने वाले, बहुत ही प्रार्थना करने वाले एक माता और पिता है। എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കരയേറ്റാൻ കഴിയും. അത്ഭുതകരമായ ദൈവിക വിടുതൽ, ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തു. आज उनको हम प्रार्थना करके जब भेजेंगे, तो हमें ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का बहुत बड़ा उपस्थिति उनके साथ बने रहना और हमारी इस कलीसिया के साथ बने നമ്മുടെ रहने के लिए। 21 സുവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമ്മളോട് ചേർന്ന് ഉപവസിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തു. 21 दिन की उपवास की प्रार्थना में भी हमारे साथ जो है उपवास के साथ वो प्रार्थना के साथ बने रहे। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
ആമേൻ സ്നേഹയുടെ മേൽ അത്ഭുത വിടുതൽ കർത്താവ് കൽപ്പിപ്പനിടയായി और स्नेहा के जीवन में एक बहुत ही जो है चमत्कारिक रूपी से एक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ആമേൻ സ്നേഹ ഓർത്തപ്പം കർത്താവ് അനീഷിനെ കൂടെ ഓർത്തു. स्नेहा को स्नेह के बारे में सोचा तो प्रभु ने जो है अनीश भाई के बारे में भी सोचा। ആമേൻ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ നാളുകളായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. डायबिटिक होकर कई समय से जो है मेडिसिन ले रहे थे। കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം നോർമലായി. पिछले दिन जब डॉक्टर के पास गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। ആമേൻ അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചു നീ ഏത് ഡയറ്റാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞതാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ആകാൻ കാരണം. आपके डॉक्टर्स पूछने लगे कि आप कौन सा डाइट फॉलो कर रहे हो, हमें भी बताना, ये एक ही झटके में ऐसा कैसा ठीक हो गया। അനീഷിന്റെ ഡയറ്റ് മറ്റുള്ള പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക. अनीश का डाइट जो है दूसरे पेशेंट्स को भी बताने के लिए वो डॉक्टर्स रेडी है। അനീഷ് ഒറ്റ ഡയറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ 21 ദിവസം ഉപവാസമായിരുന്നു. अनीश ने एक ही डाइट बोला कि 21 दिन की उपवास की प्रार्थना थी। നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര വിശ്വസ്തനാണ്. हमारी जो परमेश्वर कितना നമ്മുടെ बड़ा ദൈവം है, ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. क्योंकि परमेश्वर किसी के लिए भी कर्जदार नहीं है। ആമേൻ വേദനയും ഭാരം ഒരു വശത്തൂടെ പോയെങ്കിലും കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തപ്പോൾ ആമേൻ ചോദിച്ചതിലും നനച്ചതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരേറ്റുകയാണ്. जब जो है कि परमेश्वर के लिए जब खड़ा होने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए जब बने रहे, वहाँ उस समय पर जो है परमेश्वर हमने जितना पूछा उससे भी बढ़कर, उससे भी काफी दुगना जो है परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया है। Praise the Lord. ജോസ് പാസ്റ്റർ ആൻറ്റിയും നമ്മളെല്ലാം ഒരു പിതാവും മാതാവിനെ പോലെയാണ്. जोस पासवान और माता जी जो है हमारा एक परिवार जैसा ही है। നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. उनका उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही आशीष था। പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹിന്ദി സർവീസ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രചോദനമായിരുന്നു. खास कर हमारी जो हिंदी की कलिसिया है इसमें भी बहुत ही जो है एक बहुत मोटिवेशन जैसा അപ്പോൾ था। ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം ഒരു ആഗ്രഹം കർത്താവിന്റെ ദാസം പോകുകയല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്ന് ദേവദാസനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാനിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. तो सभी लोगों का एक ऐसा इच्छा है कि प्रभु का दास लौटकर जा रहे हैं तो उनको जो है आदर और सम्मान देने के लिए ऐसा एक जो है उन्होंने इच्छा किया है। അതുകൊണ്ട് അമ്മേ സ്തോത്രം. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അമ്മ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആദരിക്കാൻ ഞങ്ങളൊന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. इसलिए हम सब जो है प्यार की भाषा में उनको आदर और सम्मान देने के लिए हम इच्छा करते हैं। അതുകൊണ്ട് ആന്റിയും പാസ്റ്ററും കൂടെ ദയവായിട്ടൊന്ന് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നത്. इसलिए प्रिया आंटी और पासवान सामने आइए। രണ്ടുപേരും ഒന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ എൽഡർ ഉണ്ട് പ്രിയ ഷായിച്ച മുൻപോട്ട് വന്നതാണ്. हमारे चर्च के जो एल्डर है शायद चैन सामने आएंगे। ഷായിച്ചാന് ഈ ബൊക്ക കൊടുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊന്ന് ആദരിക്കും. ആമേൻ സ്തോത്രം. शायद चैन इस बोके को देकर जो है उन्हें आदर करेंगे, सम्मान देंगे। Praise the Lord. അപ്പോൾ തന്നെ ആമേൻ സ്തോത്രം. മറ്റൊരു ഉപഹാരം കൂടെ ആമേൻ സ്തോത്രം. പ്രിയ നമ്മുടെ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ. കർത്താവ് സമൃദ്ധിയായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആമേൻ. നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അപ്പുറത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. എങ്കിലും ആമേൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ इस समय हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। എല്ലാവരും കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे। എല്ലാവരും അതിനെ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. सब लोग दिलों को मुंह को खोलकर प्रार्थना करेंगे। പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, हे पवित्र स्वर्गीय पिता, ദൈവസഭയെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട ദാസനെയും ഞങ്ങളുടെ ദാസിയെയും തൃക്കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर का दास जो है पासवान जोस और उनके परिवार को तेरे हाथों में देकर हम प्रार्थना करते കഴിഞ്ഞ हैं। 5 മാസക്കാലം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കുടുംബം ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. पिछले 5 महीना हमारे बीच में प्रभु का दास और परिवार था, बहुत बड़ा आशीष था। വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദി സർവീസിന് നേതൃത്വം കൊടുപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തി. बड़े ही उत्साह के साथ जो है हिंदी की आराधना में जो है उन्होंने भाग लिया और उसको अच्छी तरीके से उसकी शुरुआत की। കർത്താവ് കൊടുത്ത ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിനായി, ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി, ആ താഴ്മയ്ക്കായി, വിനയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर का दिया हुआ इस सेवकाई के लिए, उस नम्रता के लिए, उस आदर के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। വലിയ ഭാരത്തോടെ കടന്നു വന്നെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ കടന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവ് ഓർത്ത കൃപയ്ക്കായി
സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. भोज के साथ जब आए थे, लेकिन परमेश्वर एक सुकून के साथ, एक शांति के साथ लौटाकर परमेश्वर के भेज रहा है. इसके लिए प्रभु की हम धन्यवाद करेंगे. ദൈവസഭയോട് കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर के जो भी दिखाए और जो भी प्यार है उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे. ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, കരഞ്ഞു. ഇടിവിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് നീതിയായി കണക്കിടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. बढ़ोतरी के लिए, आशीष के लिए, हमारे लिए जो भी उन्होंने प्रार्थना किया है, हर एक चीज जो है प्रभु ने देखा है. इसलिए प्रभु की हम स्तुति करते हैं. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വത്സല കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रिय परिवार को हम आशीष कर कर प्रार्थना करते हैं. ആയുസ്സും ദീർഘായുസ്സും കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമേ. आयु और दीर्घायु से उन्हें जो है तृप्त करना. അങ്ങനെ വരുവോ താമസിച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കാണുവാൻ കൃപ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. अगर आपका आगमन का समय निकट नहीं आया है तो हालेलुया, जो है परमेश्वर तेरा जो है कृपा में हमें बनाए रखना. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വരവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആമേൻ കർത്താവ് നിത്യതയിൽ കാണുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. परमेश्वर के आगमन में हम सब जो है अनंत काल का जीवन को जो है अपना कर आपकी उपस्थिति में रहने के लिए हमें तो सहायता करना. സകല മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. सारा आदर, सारी महिमा आपको हम देते हैं प्रभु यीशु എല്ലാവരും मसीह के नाम കരങ്ങളെ से. തട്ടി കർത്താവിന്റെ മഹത്വം. तालियों को बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ദിവസത്തിൽ ഇരുന്നാട്ട് തുടർന്ന് ആമേൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് ദൈവത്തിൽ സംസാരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദിവസത്തിലായിരിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रभु आशीष करे. अभी आने वाला जो समय है प्रभु का दास प्रचार करेंगे. 1980 കേരളം വിട്ട് മുംബൈയിൽ കടന്നുപോയപ്പോൾ 1980 में जो है केरल छोड़कर जब मुंबई में चला गया, മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഭാഷ അറിയാത്ത ഞങ്ങൾ मलयालम के अलावा कोई और भी भाषा नहीं जानने वाले हम ബോംബെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് താമസിക്കുന്ന വീടിനടുത്ത് മലയാളത്തിൽ ബോർഡ് എഴുതിയൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടു. बॉम्बे में लैंड कर जब मुंबई पहुंचे उसके बाद जो है मलयालम में लिखा हुआ एक ऐसा बोर्ड उन्होंने देखा. അത് കണ്ടപ്പോൾ അത്ര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ഒരു ഭാഷ അറിയാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ചായ കുടിക്കാനൊരു ചായക്കടയുണ്ടല്ലോ, അത് മലയാളത്തിൽ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. और जब ऐसा देखा कि मलयालम में लिखा हुआ बोर्ड है, वो देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि चाय पीने के लिए ऐसा मलयालम में लिखा है, तो वो देखकर बड़ी खुशी हुई. അതേ അനുഭൂതിയാണ് ഇവിടെ UK ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദിക്കാരായ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദി ആരാധന കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. वही एक जो है उत्साह ऐसा हुआ कि इंग्लिश बोलने वाले इस जो शहर में यहाँ पर जो प्रभु ने हमें लाया और एक हिंदी आराधना परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, वो देखकर यही सोचकर प्रभु की स्तुति करता ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ വിജയഭദ്രൻ കുടുംബത്തെ കാണുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി തന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. इस बार जब हम आए तो विजय भाई और पासवान विजय और उनका परिवार को देखने के लिए मिला, इसलिए प्रभु की स्तुति करता हूँ. അതിനുശേഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദി സർവീസ് കൂടെ തുടങ്ങുകയും ഇന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ആരാധനയാണ്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വീണ്ടും മടങ്ങി വരും. और उसके साथ ही जो है हिंदी की आराधना की शुरुआत हुआ, और ये मेरी जो है आखिरी आराधना है. लेकिन ऐसा नहीं, अगर प्रभु की इच्छा हो तो मैं इंडिया जाकर फिर मैं लौट कर आऊँगा. ദേവദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാശ്മീർ കുടുംബം, ഒരു ഹിന്ദി കുടുംബത്തെ കൂടെ ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം തന്നതിനായി സ്തോത്രം. आमीन, हालेलुया. लेकिन जो है इंडिया जाने से पहले प्रभु ने जो है हमारे जीवन में एक और कश्मीरी परिवार, एक इंडियन परिवार हमारे जीवन में दिया. इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. ഞങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോൾ നിറച്ച ആള് കാണട്ടെ. आमीन. और परमेश्वर का हित हो तो अगर मैं फिर से लौट कर आऊंगा, उस समय पर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर पूरी जो है भरा हुआ एक कलीसिया ऐसा भरा हुआ दिखेगा. ദൈവ പ്രവൃത്തി നിശ്ചയമായിട്ടും കാണും. हम ये विश्वास करते हो, अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का जो कार्य निश्चय हम നമ്മുടെ देखेंगे. ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന കർത്താവാ. हमारे हृदय के हर एक इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है. ആഗ്രഹം ഹൃദയപ്രകാരമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു തരും. हमारी इच्छा जो है हृदय की गहराई से है तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसे जो है पूरा करेगा. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വളരെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നാം ചിന്തിച്ചൊരു വാക്യം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 3 വാക്യങ്ങൾ, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും. മത്തായി ചാപ്റ്റർ 11 ലാസ്റ്റ് 3 വേഴ്സ് 28 to 30. Sorry, 11, 28 and 30.
मती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28वां वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर की स्तुति हो। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നാം ഒരു നുഖത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. पिछले दिनों में हम एक बोझ के बारे में हम पढ़े हैं। ഒരു കാലത്ത് നാം എല്ലാം ആ നുഖത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. एक समय पर हम उस बोझ से दबे हुए थे, എന്നാൽ കൃപയാൽ लेकिन सिर्फ परमेश्वर की कृपा से അതിൽ നിന്ന് ദൈവം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. परमेश्वर ने हमें जो है स्वतंत्रता दी। ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും അവേലിയ പാപത്തിന്റെ അടിമകൾ. इस दुनिया के हर एक लोग जो पाप के जो है उसके गुलाम में है। പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ താൻ എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു ലക്ഷ്യമില്ല. पाप में जो जीवन जो है बिताने वाला मनुष्य, वो उसका जो जीवन का सफर है वो कहाँ तक जाता है, वो उसका कोई जो है लक्ष्य नहीं है। എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച നമുക്കറിയാം ഈ ജനം അലലിയ നിത്യ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. लेकिन जो चंगाई पाए, जो उद्धार पाए लोग ये जानते हैं कि जो पाप में डूबे हुए लोग हैं वो लोग मौत की ओर जाने वाले हैं। പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നമ്മളെ ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. पाप के जो द्वारा, पाप के जो जंजीरों के द्वारा झगड़ा हुआ जो लोग थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जो है स्वतंत्रता दी। ഗലാത്യലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. गलातियों की जो है 5वां अध्याय, उसके अंदर ऐसा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है पाप में से हमें निकाल कर स्वतंत्रता दी है। वहां पर एक चेतावनी ऐसा बताया है कि जो गुलामी में फिर से फंसना नहीं है। ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം एक मनुष्य का अगर जीवन देखेंगे, ഈ രണ്ട് നുഖത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നുഖത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലാവും. वो ऐसा दो एक बोझ में होते हैं। സാത്താന്യ നുഖത്തിന്റെ അടിമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ നുഖത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. एक जो है कि जो शैतान का जो है वो मार्ग को अपनाता है, या फिर मसीह का मार्ग को अपनाता है। കർത്താവ് പറയുന്നു എന്റെ നുഖം മൃദുവാണ്, അത് ലഘുവാണ്, അത് ഭാരമുള്ളതല്ല. लेकिन मसीह ये कहता है कि मेरा जो जुआ है वो बहुत ही जो सरल है, वो बहुत ही जो है अच्छा है आपके जीवन के लिए। ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നി ഇത് ഭാരമാണെന്ന്. कई बार हम ये सोचते हैं कि ये हमारे जीवन में बोझ होगा। ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। പഴയ കാലത്ത് അടിമച്ചന്തയിൽ അടിമകളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. पुराने जमाने में जिस प्रकार जो है जो गुलाम लोगों को बेचने का एक ये था, ചന്തയിൽ അടിമയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതെന്റെ വീട്ടിൽ അടിമകളാക്കി അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. बाजार में से जो है गुलाम लोगों को खरीद कर उन लोगों को घर पे लेके जाकर काम करने वाला एक समय था। ആ കൂട്ടത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മിച്ചം വന്നു, അവളെ വാങ്ങിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. उस समय पर उस बाजार में एक लड़की जो है अकेली थी, उसको खरीदने के लिए कोई था नहीं। ഒരു ധനവാനായ വ്യക്തി അവളുടെ അടുത്ത് കടന്നു വന്നു. एक धनवान व्यक्ति उस महिला के पास आए और कहा, നല്ല വില കൊടുത്ത് അവളെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് താൻ തയ്യാറായി. और बहुत ही एक अच्छा मूल्य देकर उससे जो है खरीदने का उन्होंने निर्णय लिया। അവളെ അവിടുന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു നീ സ്വതന്ത്രയായി പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. उससे उसे बाजार से खरीद कर उससे ये कहा कि आप स्वतंत्र हो जाओ। അവൾ ചോദിച്ച യജമാനോട് എന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്? उन्होंने अपने मालिक से ये पूछा, आपने इतना मूल्य देकर मुझे क्यों खरीदा है? യജമാനൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു വേല ചെയ്യിപ്പാനല്ല, നിന്നോട് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കി വിടുന്നു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. मालिक ने ये कहा कि मुझे तुझे खरीद कर तुझसे काम करवाना नहीं है, बल्कि तेरा जो दिल का जो बोझ है वो मैं समझा, इसलिए मैं तुझे खरीद कर मैं स्वतंत्रता कर तुझे छोड़ दिया, आजाद छोड़ दिया। അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെങ്ങും പോണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര വില കൊടുത്ത എന്റെ യജമാനെ ഞാൻ സേവിക്കും, അതത്ര ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം. उन्होंने ये कहा कि मुझे कहीं और जाना नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी जो है सेवा करना है, वही है मसीह का जो जुआ। പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന നാം ഓരോരുത്തരെയും, पाप के जो जंजीर में बंधे हुए हम सब लोग, ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്തതും ആർക്കും വേണ്ടാത്തതുമായ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും, कोई भी जो है काम के लिए कोई भी योग्य नहीं था, ऐसे जो हम लोग थे, യേശു നമ്മളെ വിലക്കെടുത്തത്
പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല പരിപാവനമായ യേശുവിന്റെ ചങ്കിൽ കൂടി ഒഴുകിയ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാ. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें जो है सोना चांदी या इस दुनिया की जो भी मूल्य की वस्तुओं से नहीं है जो जो हमेशा नाश हो जाएगा, बल्कि अपना जो है सबसे श्रेष्ठ लहू बहाकर हमें परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है. യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മുടക്കിയ വില മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്കും യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നത് ഒരു ഭാരമല്ല. परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बहाया हुआ जो लहू है उसका मूल्य अगर हम जानेंगे तो कोई भी जो है यीशु मसीह को जो उसका सेवा करना वो बोझ है ऐसा नहीं मानेगा. അധ്വാനിക്കുന്നതിന് ഭാരം ചുമത്തുന്നവർക്കും യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിടുതലുണ്ട്, ആശ്വാസമുണ്ട്, പാപിക്ക് പാപക്ഷമയുണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുത്ത്. जो मेहनत करते हैं, जो बोझ उठाते हैं, वे सब जो यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो है यीशु मसीह तुम्हें शांति देगा. എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആശ്വാസം യേശുവിന്റെ നുകം നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ വീഴുമ്പോഴാണ്. एक विश्वासी को उसके जीवन में विश्राम तब मिलता है जब यीशु मसीह का जो हाथ है वो आपके ऊपर आता है. സമയം വളരെ മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ. समय काफी अधिशीघ्र से आगे गया है. കർത്താവിന്റെ നുകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. 7 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നും ഇപ്പം ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പം ചിന്തിക്കാം. യേശുവിന്റെ നുകം. और परमेश्वर का जुआ के बारे में बहुत कुछ बताना है, बल्कि ज्यादा समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो जुआ है, കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നുകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ? परमेश्वर हमारे ऊपर रखा हुआ उस जुआ का जो खासियत क्या है. കർത്താവിന്റെ നുകം നാം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ परमेश्वर की जो जुआ है उसको जब हम स्वीकारते हैं, നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല, കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. हम अकेला नहीं है, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं आपके साथ है. നമുക്ക് ചുമക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു ചുമട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല. क्योंकि हम जो नहीं उठा सकते वैसा एक बोझ प्रभु हमें कभी नहीं देगा. എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ എന്റെ കൂട്ടയവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. यस, हमारी जो जीवन की यात्रा में हमारी जो सृष्टि करता है वो हमारे साथ എനിക്ക് है. വേണ്ടി വില മുടക്കിയവനും ഞാനും ഒരുമിച്ചാ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. जो मेरे लिए मूल्य दिया है वो भी मेरे साथ यात्रा कर रहा है. അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്, അവൻ എന്നെ ഒരു നാളും അനാഥനായി വിടത്തില്ല. क्योंकि वो मुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा. യേശുവിന്റെ മുഖം ഏറ്റ നമുക്കുള്ള അഷ്വറൻസ് ആണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. यीशु मसीह का जुआ ये है कि उसका हमारे जीवन में ये दृढ़ता देती है कि यीशु मसीह हमारे साथ है. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. दूसरी एक और बात आपको बताना चाहता हूँ. മുഖത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ദാസന്മാർ, परमेश्वर का जो जुआ के जो अधीन में रहने वाले जो प्रभु के श्रेष्ठ दास है, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ നുകം ചുമക്കുന്നത്. मैं अकेला नहीं ये जुआ को उठाता, ഈ സഹോദരൻ ഈ നുകത്തിന് കീഴിലാണ്. क्योंकि ये भाई भी इस जुआ के अंदर है. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഈ നുകത്തിന് കീഴിലാണ്. परमेश्वर के द्वारा चुने गए हुए हर एक लोग परमेश्वर के इस जुआ के अंदर है. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കൂട്ടം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. एक विश्वासी का एक बहुत बड़ा झुंड मेरे साथ है. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഭാരം ചുമക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. मैं अकेला ये बोझ नहीं उठाता, मेरा भाई भी मेरे साथ है. നമുക്ക് ലോകത്തിലുള്ള അനേക ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. हमारे इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ताएं हैं, സകല ബന്ധങ്ങളും കല്ലറ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാ. लेकिन इस दुनिया की हर एक रिश्ता वो जो है जो मौत से खत्म हो जाती है. രക്തബന്ധം കല്ലറ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ लेकिन हर एक रिश्ता जो है मौत से जब खत्म होती है, രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധം കല്ലറ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല, അത് നിത്യത വരെ തുടരുന്ന. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर के लहू के द्वारा चुने हुए जो हम लोग हैं, हमारी जो रिश्ता है वो इस मृत्यु से खत्म नहीं होती, बल्कि अनंत काल की जीवन तक वो साथ बना रहता है. എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സഹോദരൻ ആ വേലിയ നിത്യത മുഴുവൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാ. मेरा साथ जो है जो ये भाई है वो अनंत काल का जीवन तक वो मेरे साथ रहेगा. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ മാറിപ്പോ, എന്നാൽ ഒരിക്കലും മാറാത്തൊരു ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. നുകത്തിന് കീഴിലുള്ള ദാസന്മാർ, हम जो प्यार करते हैं उनका जो रिश्ताएं हैं वो सब जो है जो मृत्यु से खत्म होती है, लेकिन अनंत काल का जीवन तक जो है जाने वाला एक रिश्ता है वो है परमेश्वर का जुआ के अधीन में जो रहने वाला वो एक रिश्ता. സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോട്ടെ. जो समय की कमी है उसी समय पर जो है आखिरी भाग बताना चाहता हूँ. യജമാനൻ വലിയ വേല ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് जो मालिक जो है काम कराकर പറമ്പിൽ അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകത്തില്ല, वही जो है खेत में छोड़कर नहीं जाएगा, കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. साथ ले जाएगा, കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. साथ ले जाएगा. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഭോജനം തരും, ആഹാരം തരും.
और उसके बाद बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर അത് देंगे കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വിശ്രമം തരും. और उसके बाद हमें विश्राम देंगे. അവൻ നമ്മ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നു. हम जब इस दुनिया में है तो യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടങ്ങളും നിന്ദകളും പരിഹാസവും ഒക്കെ സഹിക്കുന്നു. यीशु के नाम से हम जो भी कष्टता निंदा जो भी ആ हम सहन കാലത്തെല്ലാം करते നിന്റെ हैं, ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. उस समय पर परमेश्वर हमारे साथ है. അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. वहां से खत्म नहीं होता. അവൻ പണി വേല തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ തന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. काम की जो समाप्ति के बाद परमेश्वर हमें ले जाएगा. അവിടെ എനിക്ക് വിശ്രമമുണ്ട്. वहां पर एक विश्राम है. ഞാൻ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കും. वहां पर मैं आश्वासन पाऊंगा. ഒരു മനോഹരമായ ഭാവി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുക. हमारे जीवन में बहुत ही एक आशीषित भविष्य परमेश्वर हमारे जीवन में बना कर रखा है. ആർക്കും ഇതുവരെ പിടികിട്ടിട്ടില്ല, മനസ്സിലായിട്ടില്ല. वो किसी भी वो लोग नहीं समझे हैं, നാം കണ്ടാലേ നാം കാണും. लेकिन हम अपने आंखों से हम देखेंगे. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത്. उसी के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചത് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളെ ആക്കി. अंधकार में रहकर लेकिन परमेश्वर ने उनका जो है तेजोमय जो प्रकाश में प्रभु ने हमें लाया. ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുവാനല്ല, वहां तक खत्म होने के लिए ही नहीं, വേല തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. अपना कार्य को समाप्ति कर कर हमें जो है घर में जाना. വീട്ടിൽ പോകണം. कार्य जो है खत्म कर कर हमें घर पे जाना है. വിശ്രാമമുള്ളത്. वहां पर हमें विश्राम है. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. इसके लिए हम तैयार होंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करे. സമയത്തിന് വളരെ പരിമിതിയുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകണം. समय की जो है कमी है, इसके लिए हमें दूसरी आराधना में जाना है. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ചില അറിയത്തില്ല, 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം കാണാൻ പറ്റും. अगर परमेश्वर की हित है तो अगर जो है 6 महीने के बाद फिर से जो है मुलाकात होंगे. ഇവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും अगर यहाँ पर नहीं दिखेंगे तो ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ കാണും. मैं जैसा कहा वहां पर दिखूंगा, രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാ. क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है. നമ്മെ ഒരേ നുഖത്തിന് കീഴിലുള്ള ദാസന്മാരാ നമ്മള്. एक ही जुए के अधीन में रहने वाले दास है हम. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर हमारी सहायता करे. ദൈവസഭയോട് ഞാൻ വളരെ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. परमेश्वर की जो कलीसिया के उपस्थिति में मैं बहुत ही धन्य से ഞാൻ हूँ. ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, फिर भी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे. ഇതിൽ കൂടുതൽ ജനത്തെ വന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और इससे एक बहुत बड़ा झुंड मैं अपने आंखों से मैं देखता हूँ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹിന്ദി പറയുന്ന ഹിന്ദിക്കാരാ, अभी जो हिंदी बोलने वाले हिंदी लोग हैं, ഹിന്ദി മാത്രം പറയുന്ന ഹിന്ദിക്കാരെ ദൈവം കൊണ്ടുവരട്ടെ. सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोगों को भी परमेश्वर ले നമുക്ക് आएंगे. വിശ്വസിക്കാം. हम विश्वास करेंगे, ദൈവം തന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തൂ. परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य प्रकट करेंगे. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जोरदार तालियों के साथ पास्टर जी को हम विदा करेंगे.